नमस्कार। आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुछंती सरिता साहू। मुख्य संवाद संसदर बजेट अधिवेशनर द्वितीय पर्याय आसंता काली ठारू आरंभ। ग्रीष्म प्रवाह को दृष्टि रखी नूतन नलकूप खनन पर पदक्षेप नेले राज्य सरकार। एकक पीजी प्रवेशिका परीक्षा लगी आसंता काली ठारू आरंभ हेबो आवेदन प्रक्रिया एवं राज्यर विभिन्न स्थान रे आज ठारू आरंभ होला दोल यात्रा। संसदर बजेट अधिवेशनर द्वितीय पर्याय आसंता काली ठारू आरंभ हेबो। एप्रिल मास 4 तारिख पर्यंत चलिबाकु थिबा ई अधिवेशन रे 20टी बैठक बसिबो। अधिवेशन रे 2025-26 वर्ष पई अनुदान दाबी एवं आनुषंगिक व्यय अट्टकल बिल उपरे आलोचना और मतदान हेबो। सूचनायोग्य संसदर बजेट अधिवेशनर प्रथम पर्याय जनवरी 31 रु फेब्रुआरी 13 तारिख पर्यंत अनुष्ठित होइथिला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसदर उभय गृह को संबोधित करथिले एवं अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण अधिवेशनर प्रथम भागरे केंद्र बजेट उपस्थापन करथिले। प्रथम पर्याय लोकसभार कार्यकारिता 112% सफलता हासिल करथिला। मुख्यमंत्री जन अभियोग शुणाणी आसंताकाली बंद रहिबो। सप्तदश विधानसभार तृतीय अधिवेशन बलवत्तर थिबारु आसंताकाली भुवनेश्वर यूनिट 5 स्थित मुख्यमंत्री अभियोग प्रकोष्ठ ठारे जन अभियोग शुणाणी हेबो नाही बोली साधारण प्रशासन और अभियोग विभाग पक्षरु सूचना दिया जायछि। परवर्ती शुणाणी तारीख संपर्क में संवादपत्र और अन्य गणमाध्यम जरिए सूचना दिया जिवो। राज्य में ग्रीष्म प्रवाह को दृष्टि रखी 71 जनसंख्या विशिष्ट ग्रामगुड़िक नुआ नलकूप खनन हेबो बोली पंचायतराज और पानीय जल विभाग मंत्री रविनारायण नायक कहते। मंत्री पानीय जल जोगाण व्यवस्था को त्वरान्वित करने सह वसुधा योजन सोलार प्रकल्प मध्य कार्यक्षम करने को विभागीय अधिकारी मानकु निर्देश देइछन्ति। सेबळे पंचायत स्तर में जलछत्र खोलिबा एवं मेगा पानीय जल प्रकल्पगुड़िकर कार्य ठीक समय शेष करने को मंत्री परामर्श देइछन्ति। संबलपुर सर्किट हाउस ठारे अनुष्ठित सांबादिक सम्मेलन रे मंत्री कहछन्ति हवा कथा मेगा प्रकल्प देकर 7 तारिख दिन एक 7-8 घंटार गोटे रिव्यू होइथिला। सेठिरे कठोर निष्पत्ति नै जायछि। आमे विगत दिन रे कहिथलु जे तांको ऊपर कार्यानुष्ठान ग्रहण करिवु। से हिसाब रे काम त्वरान्वित हेछि। तथापि भी आमे संतुष्ट नहु कारण आमे 100% जबारे 80% हेछि किंतु से आउ 20% आमको कष्ट दउछि जहा फल रे कि लोक स्वच्छ पानी पाइबार समस्या देखा जाउछि। राज्यर अधिकांश अंचलर जंगलजात द्रव्यगुड़िक उपरे स्थानीय जनसाधारण निर्भर करती। निकटरे 19 प्रकार लघु वनजात द्रव्यगुड़िकर सर्वनिम्न सहायक मूल्य निर्धारित करा जायछि। एही लघु वनजात द्रव्य आसंता 15 तारिखରୁ एप्रिल शेष पर्यंत किणाजिबो बोली मंत्री श्री नायक सूचना दैछन्ति। पूर्वतन विधायक तथा मंत्री अनंत दासଙ୍କ परलोकरे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गभीर शोक प्रकाश करी सामाजिक गणमाध्यम रे कहिसंती अनंत दास ओडिशार जणे समर्पित जनसेवक थिले। ओडिशावासी कल्याण निमंते से अनेक कार्य करिसंती। स्वर्गत दासଙ୍କର शोकसंतप्त परिवारଙ୍କୁ राष्ट्रपति समवेदना जणाइसंती। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी तांको वार्तारे कहिसंती स्वर्गत दास जणे लोकप्रिय जननेता और दक्ष प्रशासक थिले। मंत्री और विधायक भावे बालेश्वर अंचलर विकास पई तांकर गुरुत्वपूर्ण अवदान रही। केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान अनंत दासଙ୍କ वियोगरे शोक प्रकाश करी ओडिशार राजनीति क्षेत्र में अनंत दासଙ୍କ योगदान चिरस्मरणीय होई रहबो बोली कहिसंती। राज्य में आसंता रबि ऋतु पई मे मास पहिलारू धान किणा प्रक्रिया आरंभ हेबो। खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र गतकाली लोकसेवा भवन में विभागीय समीक्षा बैठक में जोगदे एपर्यंत 15,65,000 चाषींठारू 70 लाख मेट्रिक टन धान क्रय करा जायथिबा कहिसंती। समीक्षा बैठकरू एपर्यंत 92% हिताधिकारी ई-केवाईसी प्रक्रिया शेष होइथिबा जणा पड़िछि। एहाकु त्वरान्वित करिबा पई मंत्री श्री पात्र निर्देश दैछन्ती। भुवनेश्वर नुआ रेल स्टेशन 3टी एक्सप्रेस ट्रेन चलाचल आरंभ करिथिबारु मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव को धन्यवाद जणाइछन्ति। कोणार्क एक्सप्रेस, विशाखा एक्सप्रेस एवं इंटरसिटी एक्सप्रेस नुआ रेल स्टेशन चलिबा द्वारा उत्तर भुवनेश्वर बासिंदांक समेत छात्र छात्री और रोगी मानकु विशेष भावे सहायक हेबो बोली से कहिसन्ति। अमृत स्टेशन योजन
भुवनेश्वर नुआ स्टेशन एक आधुनिक यात्री हब्रे परिणत ହେବ ବୋଲି मुख्यमंत्री आशा प्रकाश କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଏକକ ପିଜି ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ସିପେଟ୍ ଲାଗି ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। 116ଟି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର 12,961 ଆସନ ନିମନ୍ତେ ସାମ୍ସ ଜରିଆରେ ଆବେଦନ ହେବ। ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ ମାର୍ଚ୍ଚ 28 ତାରିଖ ଥିବାବେଳେ ମେ 4ରୁ 18 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ 30ଟି ଜିଲ୍ଲାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଲୋକ ଅଦାଲତରେ 1,69,024ଟି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ହୋଇଛି। ଏହାସହ ଜରିମାନା ଓ କ୍ଷତିପୂରଣ ବାବଦରେ 179,91,43,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଆଇନସେବା ପ୍ରାଧିକରଣର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ହାଇକୋର୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅରବିନ୍ଦ ସିହ୍ନାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏହି ଲୋକ ଅଦାଲତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଉଭୟ ବିଚାରାଧୀନ ଓ ପ୍ରାକ୍ ମକଦ୍ଦମାସ୍ତରୀୟ ମାମଲାର ଫଇସଲା କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଲୋକ ଅଦାଲତରେ 161ଟି ପଞ୍ଜୀକୃତ ମାମଲା ମଧ୍ୟରୁ 34ଟିର ସମାଧାନ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ରଥଯାତ୍ରାକୁ ୟୁନେସ୍କୋ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ ନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆବଶ୍ୟକ କାଗଜପତ୍ର ଦାଖଲ କରାଯିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଡକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ କେନ୍ଦ୍ର ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଫାଲ୍ଗୁନ ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ ତିଥିରେ ଆଜି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଦୋଳଯାତ୍ରାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ଉତ୍ସବ 5 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ। ପରମ୍ପରା ମୁତାବକ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କର ପ୍ରତିମାକୁ ବିମାନରେ ଆଣି ଗ୍ରାମ ପରିକ୍ରମା କରାଯାଇଥାଏ। ଫଗୁ ଦଶମୀ ଉପଲକ୍ଷେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆଜି ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଥିସହ ଆଜିଠାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ 1 ସପ୍ତାହ ଧରି ଦୋଳ ଉତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ଶେଷ ହେବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାମାଳ ପାଇ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ଭୂଦେବୀ ଶ୍ରୀଦେବୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଠକୁ ବିଜେ କରିବେ। ସେଠାରେ ଠାକୁରମାନଙ୍କୁ ଅବିର ଓ ଫଗୁ ଲାଗି କରାଯିବ। ଫଗୁ ଦଶମୀ ଅବସରରେ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚାଚେରି ବେଶ ଏବଂ ଚାଚେରି ଭୋଗ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଆସନ୍ତା ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଚାଚେରି ବେଶରେ ମହାପ୍ରଭୁ ରକ୍ତବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ଅଳଙ୍କାରରେ ସଜ୍ଜିତ ହେବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କୁ ଝିମିରି ଫଗୁ ଲାଗି କରାଯିବ। ଆସନ୍ତା 14 ତାରିଖରେ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସୁନାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ଅତଲସରା ଗ୍ରାମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାମଧେନୁ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ତାଲିମ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ପଶୁପାଳନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ଶିବିରରେ ପ୍ରାୟ 50 ଜଣ ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ଡାକ୍ତର ବୀରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପୃଷ୍ଟି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କାମଧେନୁ ଯୋଜନା ଓ ଉତ୍ତମ ଗୋପାଳନ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଭାପୁର ବ୍ଲକ ପରବର ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶତବାର୍ଷିକୀ ସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆଗେଇ ଆସିବା ସହିତ ମାତୃଭୂମି ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପାତ୍ର ଖଣ୍ଡପଡ଼ାଠାରେ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ୍ ଓ ସାଇନ୍ସ ପାର୍କ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ବିଧାୟକ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗର ବ୍ଲକର 2ଟି ନଦୀବନ୍ଧର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ବୈତରଣୀ ନଦୀ ବାମପାର୍ଶ୍ୱ ନଦୀବନ୍ଧ ଆନନ୍ଦପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ମଲ୍ଲି ମାହାରଠାରେ 2 କୋଟି 11 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ସୋହଣା ପଞ୍ଚାୟତର ଗୋରାଙ୍ଗପୁରଠାରେ 2 କୋଟି 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ନଦୀବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ନୂଆଗାଁ ବ୍ଲକ ମହୋତ୍ସବ ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀ ମେଳା 2025 ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମହୋତ୍ସବରେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଯୋଗଦେଇ ସ୍ଥାନୀୟ କଳା ସଂସ୍କୃତି ଓ ଐତିହ୍ୟକୁ ମହୋତ୍ସବ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଅଣାଯାଉଥିବାରୁ ଆୟୋଜକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ନୂଆଗାଁ ବିଡିଓ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣି ଥରେ। ସଂସଦର ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନୂତନ ନଳକୂପ ଖନନ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏକକ ପିଜି ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଲାଗି ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଦୋଳଯାତ୍ରା। ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏତିକିରେ ଶେଷ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ବାଦ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିପାରିବେ
ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା 45 ମିନିଟ୍ରେ।